इलैक्शन के नेड़े आंदे वो गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ सच पाई गई, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि नगर कौंसल की ਜਿਹੜੀ इलैक्शन होन जा रही है और नगर कौंसल की इलैक्शन डिकलेयर होने तो पहला साडे वल्लों कोशिश की गई, कांग्रेस पार्टी वल्लों नवां शहर का जिन्ना भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट बैठे इत्थे, पंजाब कांग्रेस के जनरल सकत्तर राणा जी बैठे आ, चमन जी बैठे आ, शहर के प्रधान जयदीप जी बैठे आ, दिहाती के प्रधान जोगिंदर सिंह भगौरा जी बैठे, डॉक्टर कमल बैठे आ। साडे वल्लों कोशिश की गई कि जिन्ने भी लोग जिन्हां ने कांग्रेस टिकट वास्ते अपलाई किया सीगा उन्हां दी जिहड़ी रिक्वेस्ट आ वो कांग्रेस की हाई कमांड चंडीगढ़ सुनील जाखड़ जी तक, सरदार लाल सिंह जी तक, जिहड़े कि इस सारी कंपेन नूं हैड कर रहे हैं, उन्हां तक पहुँचाई जाए। सुशील रिंकू जी नवां शहर के इलैक्शन इंचार्ज सके, पार्टी ने जो टिकटां का फैसला किया नवां शहर के 19 वार्डां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे ਜਿਹੜੇ एप्लीकेंट ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एडजस्ट नहीं किया, मतलब नहीं कर सके, पार्टी नहीं एडजस्ट कर सकी क्योंकि उम्मीदवार ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ज़्यादा ਸੀਗੇ इलैक्शन लड़न वास्ते, पर सीटां उन्नियां होने करके सारे नहीं एडजस्ट हो सके। अनफॉर्चुनेटली उन्हां चों कुछ ਜਿਹੜੇ लोग ਜਿਹੜੇ कि साबका काउंसलर सबान ਸੀਗੇ ਉਹ साडे शहर के जिहड़े साबका प्रधान आ ललित मोहन पाठक जी, बल्लू जी, उन्हां नाल एक ग्रुप बना के जिहड़ा वो इकट्ठे होए। हालांकि कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड वालों साडे वालों ललित मोहन पाठक जी नूं अप्रोच भी की गई सी इलैक्शन तो पहला, शहर के एक बहुत जिम्मेवार बंदे ਜਿਹੜੇ कि बहुत नामी इंसान ने उन्होंने विच रख के राणा जी विच सीगे उस मीटिंग च, मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं सीगा, प्रधान जी उस मीटिंग च आए, उन्होंने जी टिकट भी ऑफर की गई सी, पर उन्होंने अपनी टिकट जी लैनी कल्ले मंजूर नहीं सी। वो कहते कि मेरे नाल जिहड़े होर 4-5 काउंसलर सबान ने उन्होंने भी जी टिकट दिती जाए। उन्होंने काफ़ी आप समझाने की कोशिश की कि ये जिहड़ा फैसला ये कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड का, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, सुनील जाखड़ जी का फैसला, रिंकू जी का फैसला, साड़ी भी उहदे च इनपुट हैगी। ओबवियसली तुसी अपनी टिकट की गल करो, क्योंकि बाकी सारे बंदिਆਂ ਨੂੰ किवें उन्हां दा मान सत्कार करना है पार्टी देखोगी। और मैनूं पूरा यकीन सी कि नगर कौंसल की इलैक्शन तो बाद जिहड़े बंदे नहीं एडजस्ट हो सकते सीगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने और जाखड़ साहब ने जरूर उन्हां दा मान सत्कार करना सीगा, पर उन्हां दे मन च चलो जो भी सीगा उन्होंने अपना फैसला किया। और कुछ दिन पहला जब नॉमिनेशनस फाइल हुईयां, जिथे वक्-वक् पोलीटिकल पार्टियां ने अपनी नॉमिनेशनस फाइल कीतियां नगर कौंसल 2021 की इलैक्शन लड़न वास्ते, उत्थे नवां शहर के कुछ साबका कांग्रेस पार्टी के काउंसलर सबाना ने भी बतौर आज़ाद उम्मीदवार जिहड़े अपने कागज़ दाखिल किए। और उस तो ज़्यादा जिहड़ी हैरानगी की गल हुई है, जिहदे नाल आपां भी बहुत हैरान होए आ, शहर के लोग भी बहुत हैरान होए आ, कि कुछ दिन पहला अकाली दल की जिहड़ी सीनियर लीडरशिप ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी, जिहदे विच जरनैल सिंह वाज जी उस ही मीटिंग का हिस्सा सी, अकाली दल की सारी लीडरशिप सीगी। उस मीटिंग दे विच ललित मोहन पाठक बल्लू जी भी उस मीटिंग का हिस्सा सी, नाल उन्हां दे नाल कुछ काउंसलर सबान जिहड़े साबका काउंसल सबान कांग्रेस पार्टी के सी, वो भी उस मीटिंग का हिस्सा सीगे। और उस मीटिंग विच वाद साहब नाल बैठ के, जिथे वाद साहब कांग्रेस पार्टी नूं अते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਜੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਭਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ MC ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ, 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ XMC ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਿੰਕੀ ਜੀ XMC ਜਿਹੜੇ ਕਿ 13 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਤਨੇਜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕੋਸ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਉਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਹਮਖਿਆਲੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ
कि हम ख्याली कोई नहीं है, सारे अकाली आ, क्योंकि अज इन्हां नूं पता कि लोगों का जिहड़ा विश्वास है वो अकाली दल और बादल परिवार तो उपर उठ चुकिया और तकड़ी के निशान नूं लोगों ने कभी भी बटन नहीं दबाना। इस करके अज जिहड़े टकसाली कांग्रेसी जिहड़े इन्हां दे पहली कतार के लीडर आ, जिहड़े कि अकाली दल के सुखबीर बादल जब नवां शहर आते उन्हां दे नाल बहिंदे आ, भावें मक्खन गरेवाल जी होण, भावें हरमेश पुरी जी होण, भावें कोई भी होर होवे, अज वो अपने आप नूं आज़ाद उम्मीदवार कह के लोगों नूं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पर तुसी इस गल नाल गुमराह ना होयो। कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जाखड़ साहब की हमेशा ये सोच रही है कि पंजाब के गरीब लोगों का, आम लोगों का, हर वर्ग के लोग का, किसान का, मजदूर का जिहड़ा विकास होवे। और पिछले लंबे समय तो कुछ महीनों तो जिस तरीके नाल पंजाब के लोग आज सड़कों पर बैठे हैं, मजदूर सड़कों पर बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी की जिहड़ी पंजाब की सरकार आ, हम उन्होंने कोशिश रही है कि वो किसानों के इस अंदोलन में किसी तरह के भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करन। थानू पता है कि दिल्ली धरना लगन तो पहला पंजाब में लंबा समा रेल गड्डियां बंद रहियां, सड़कां बंद रहियां, जियो के टावर कट्टे गए, पर पंजाब सरकार ने अपने किसानों नाल खड़दे हुए 3 काले कानून जिहड़ी सेंटर की सरकार ने लागू किए आ, उहदे खिलाफ अपने किसानों के नाल खड़े आ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिहड़े बीजेपी के सूबे सीगे, होर पार्टियां के सूबे से, उत्थे सानू देखण नूं मिलिया कि किस तरीके नाल गरीब किसानों नूं, मजदूरां नूं बड़े जिहड़े कि बहुत शांतमई तरीके नाल धरने ते बैठे सीगे, उन्हां नाल जातियां कीतियां गईयां। सो अज जिहड़ी कांग्रेस पार्टी अपने लोगों नाल खड़ी है और जिहड़ी इलैक्शन है डिवेलपमेंट के मुद्दे ते लड़ रही है। पिछले पुराने समय च भी इस सरकार ने नवां शहर नूं वो चीज़ां दित्तियां जिहड़ी 10 साल पंजाब की सरकार अकाली दल की नहीं दे सकती, जिन्हें नहीं दित्ती सीगी। भावें कॉलेज होवे, भावें खेड स्टेडियम होवे, भावें सड़कां होण। और आने वाले समय भी इस नगर कौंसल की इलैक्शन विच भावें नवां शहर है, राहों है, साडी जिहड़ी इलैक्शन है वो सिर्फ इक्को मुद्दे ते आपां पार्टी साडी लड़ रही है और आपां लड़ रहे जिन्ने भी कैंडीडेट सबान इलैक्शन लड़ रहे, वो है डिवेलपमेंट का मुद्दा। और जिहड़ियां पुरानियां कमियां, जिहड़ा पुराना नैक्सस नवां शहर की नगर कौंसल में चलता आया, जिहड़े कुछ शहर के बड़े लोगों नूं कुछ लोगों ने जिहड़ा फायदा पहुँचाने की कोशिश की है और हमेशा उन्होंने फायदा पहुँचाते रहे आ, वो गल्लां तो लोगों को राहत देने वास्ते अज आपां इलैक्शन लड़े, ताकि जिहड़ी नवीं नगर कौंसल की जिहड़ी कमेटी बनूगी वो सब तो पहला गरीब लोगों की, जिहड़े लोग जिन्हां को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो शहर की बेसिक नीड्स है, वार्ड की बेसिक नीड्स है, उन्होंने पहल के आधार पर रख के शहर की डिवेलपमेंट कराऊगी। मैनूं पूरा यकीन है कि इस नगर कौंसल की इलैक्शन विच नवां शहर के लोग और राहों के लोग सानू जरूर सेवा का मौका दोगे। और 11 महीने बाद जब पंजाब में इलैक्शन होगी, सारे पंजाब के जिहड़े कांग्रेस के लीडर सबान ने, जिहड़े कैंडीडेट होगे, वो लोगों को विच इलैक्शन लड़न जाओगे। लोगों का सानू जरूर प्यार और उन्हों का जिहड़ा आशीर्वाद मिलूगा। सो अज की जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस है तुहानूं ये दस्सण वास्ते रखी गई सीगी। सो मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ पहुंचे तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करदा। जय हिंद। किन्ने समय वास्ते इन्हां नूं पार्टी दे विचों ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ अपना एक्सपैल ही है, कोई ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਨਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਸਰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾर्टी ਆ। 100 लगभग 30 शहरों च जिहड़ी नगर कौंसल की इलैक्शन हो रही है। ये तो है नहीं कि उत्थे जाखड़ साहब या CM साहब कल्ला नवां शहर नूं देख रहे आ। सारे शहरों की जिहड़ी प्रॉब्लम्स है उन्हां तक पहुँचती है। उन्होंने जिथे सरकार चलानी आ उत्थे उन्होंने पार्टी भी अपनी देखनी है। सो हो सकता कि उन्हां कोल गल्लां लेट पहुँचियां होण, पर पार्टी वालों जिहड़ा साडे कोल पत्तर आ
ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਾਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦਿਸਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਜੇ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, PWD ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਸੜਕ ਉਹ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਐਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਹੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ, 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦ ਧਰਮਪਾਲ ਬੰਗੜ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਕਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, 10 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਇਸ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਔਰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੋਂ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 3500 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਈਲਾਂ ਵੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਲਾਂ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵਾਲੀ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਾਲੀ ਦਿਓ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੋਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੜਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹ ਪੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੰਕਰੀਟ ਪੈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਗਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲਾਓਗੇ। ਸਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬੇਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੋਰ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਰੱਖਣ। ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਇਕੱਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫੋਟੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੋਰੇ। ਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 18 ਨੰਬਰ ਹੈ। 18 ਸੌਰੀ, ਇਹ 18 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਰਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਾਨਸਾ ਸਿੰਘ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੌਰੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 18 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 18 ਨੰਬਰ ਹੈ, 18 ਨੰਬਰ ਜੋ ਐਕਸਐਮਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਾਨਸਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਐਕਸਐਮਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਾਨਸਾ ਸਿੰਘ ਐਕਸਐਮਸੀ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਖਿਆਲੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਵਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੀਟਾ ਦਵਾਨਜੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਆ? 13 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਲੂ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, ਤਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਬੱਲੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੇਰੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 'ਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ, ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਟਿਕਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਕੋ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਇਕੱਠੀ ਰਵੇ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕੋਠੀ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਢਕਿਆ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਆਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਆ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਰਸਨਸ ਆਰ ਹੇਅਰ ਬਾਈ ਐਕਸਪੈਲਡ from the primary membership of the party for anti-party activities for contesting as independent candidate against the official candidates in the municipal council election ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਸਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦੱਤ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਐਕਸ MC ਵਾਈਫ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਕਸ MC ਸਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨਸਾ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਿੰਕੀ ਐਕਸ MC ਸਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13। ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਥੱਲੇ।
ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਤਨੇਜਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪਨ ਤਨੇਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ PB 32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿੱਤਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਜਿੱਤਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ BSP ਜਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜੀ, 11 ਤੇ 12, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PB 32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।